Hello friends, it's Mallari Shinde and you are watching Shinde's Class YouTube channel. This channel is specially for English and English content. Friends, some days before ago, we are trying to learn about parts of speech. There are 8 parts of speech in English, you know very well. Now, today we are going to learn new lesson about one of the part of speech and it is verb. Friend, verb means in Marathi we say Kriyapad. But verb means in other words we can say it is tense. So that's why I told you verb is very important for the tense because every tense is depending on verb. So in other words we say tense is equal to verb. So that's why let's learn with verb one of the part of speech and very important part of speech with me. So fourth number part of speech is verb. Now friends, verb means Kriyapad. Here I wrote some examples. So let's learn from these example. How can we build a definition from this example? So that's why look here. First sentence is I read a book. Now here I would like to underline a word which is read. Now another sentence is we play cricket. Now here I underline play. And third one is he writes a poem. And here I would like to underline writes. So friends, in the first sentence I read a story. मी कथा वाचतो. We play cricket. आम्ही क्रिकेट खेळतो. He writes a poem. तो कविता लिहितो. या ठिकाणी हे जे शब्द आहेत यांनी एक क्रिया दाखवलेली आहे. Something action is happening here. And who shows the action? These words shows to us the action. What has happened here? So, read, play, write. These are action words. These are some shows action to us. That's why we says to them words. And in other words, we can say these words complete meaning of the sentence. These words complete the meaning of that particular sentence. That's why these are verbs. So, what is the definition from these examples? Yes, we build a definition of the verb. And verb's definition is the word which completes the meaning of the sentence is called a verb. असा शब्द जो वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतो. अशा शब्दाला आपण verb असं म्हणतो, क्रियापद असं म्हणतो. So that's why we can say the word which completes the meaning of the sentence is called a verb. So that's a definition. Some more examples here I wrote. Write, read, jump, walk, listen, speak, run, etc. These are some examples of words. Now I want to add a point here and that is the infinitive. What is mean by the infinitive? The infinitive means some words, some basic words, some form of basic verbs, and we added to them before the basic verb and it is to. So let's learn from these examples. What is mean by infinitive? Infinitive means क्रियापदाचे मूळ रूप. In Marathi we say क्रियापदाचे मूळ रूप. So first sentence is I want to go. Here go is basic verb. मूळ रूप आहे क्रियापदाचं आणि त्याला आपण काय लावला? To लावलेला आहे. To सोबत जोडलेला आहे. In other sentence they tried to find fault with us. In this word find is basic verb. Find is basic verb and त्याला आपण to लावला. So that's why to go, to find, these examples are infinitive examples. To go, to find हे उदाहरणे infinitive क्रियापदाचे मूळ रूपाचे उदाहरणे आहेत. जेव्हा आपण to लावतो तेव्हा infinitive होतं किंवा बेसिक रूप असतं.
किंवा क्रियापदाचं मूळ रूप असतं. मग एव्हरी टाइम टू असेल का? नसेलही कधी कधी. कधी कधी टू लावलेला नसेल, पण तेव्हा जेव्हा लावलेला असेल किंवा काही उदाहरणात नसेलही तेव्हा त्याला आपण इन्फिनिटिव्ह म्हणतो, क्रियापदाचं बेसिक रूप असं म्हणतो. सो लेट्स लर्न दिस. देयर आर सम काइंड्स ऑफ वर्ब्स. काइंड्स ऑफ वर्ब्स मीन्स क्रियापदाचे प्रकार. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश. इंग्रजीमध्ये क्रियापदाचे 6 प्रकार सांगितलेले आहेत. So let's learn what are these. So first kind is transitive verb. Now here transitive verb means सकर्मक क्रियापद. In Marathi we say सकर्मक क्रियापद. Now I wrote some examples here. Gopal caught a ball. Now look here carefully. Horses carry cards. I underlined some words. Gopal caught a ball. Here caught, and horses carry carts. Here carry. These are transitive verbs example. हे सकर्मक क्रियापदाचे उदाहरण आहे. कसे? गोपाल caught a ball. आता तुम्हाला एक सेंटेन्स मध्ये माहिती आहे की सब्जेक्ट असतो, त्यानंतर वर्ब असतं आणि त्यानंतर त्याचं ऑब्जेक्ट असतं. म्हणजे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हा एक सिंपल फॉर्म्युला आहे सेंटेन्सचा. कधी कधी सब्जेक्ट प्लस वर्ब असेल, ऑब्जेक्टची गरज नसेल. आता या ठिकाणी ग्रामर मध्ये सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रियापद आणि ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म. आता ऑब्जेक्ट ही वस्तू पण असेल, म्हणजे जसा इंग्रजीमध्ये ऑब्जेक्टचा अर्थ आहे वस्तू, तसा इथं वस्तू असेलच असं नाही, असेल, परंतु ऑब्जेक्ट मीन्स ग्रामर मध्ये कर्म. सब्जेक्ट मीन्स विषय नाही, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता. आता गोपाल हा सब्जेक्ट आहे म्हणजे कर्ता आहे. कॉट हे वर्ब आहे आणि बॉल हा जो आहे तो ऑब्जेक्ट आहे किंवा कर्म आहे. मग ज्या वेळेस कर्माची गरज असते कोणाला? कर्त्याला. सॉरी, क्रियापद कर्माशिवाय अर्थ पूर्ण करू शकत नाही. म्हणजे गोपालने कॉट केलेलं. काय कॉट केलं? काय पकडला? बॉल पकडलेला. सो बॉल काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे. ऑब्जेक्ट आहे, कर्म आहे. म्हणजे कर्माची गरज कोणाला आहे? क्रियापदाला आहे. सो या ठिकाणी कॉट हे ना सकर्मक आहे, कर्मासोबत आहे, कर्मासहित आहे. कर्माशिवाय त्याचा अर्थ पूर्ण होऊ शकत नाही. कर्मामुळे अर्थ पूर्ण झालेला आहे, ऑब्जेक्टमुळे अर्थ पूर्ण झालेला आहे. सो दॅट्स वाय त्याला आपण सकर्मक क्रियापद असं म्हणतो. इन द नेक्स्ट सेंटेन्स हॉर्सेस कॅरी कार्ट्स. इथे सुद्धा काय कॅरी केलेलं आहे? काय वाहून नेलेलं आहे? काय वाहिलेलं आहे? तर कार्ट्स वाहिलेले आहेत, गाड्या वाहिलेल्या आहेत. सो हॉर्सेस सब्जेक्ट, कॅरी वर्ब आणि कार्ट्स काय? ऑब्जेक्ट आहे, कर्म आहे. सो कर्माशिवाय अर्थ पूर्ण झालेला नाही. या ठिकाणी क्रियापदाला कशाची आवश्यकता आहे? कर्माची आवश्यकता आहे. दॅट्स वाय कॅरी हा सुद्धा काय आहे? सकर्मक क्रियापद आहे, ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे. थोडक्यात ज्या ठिकाणी कर्माची आवश्यकता असते क्रियापदाला, त्याशिवाय अर्थ पूर्ण होऊ शकत नाही, अशा ठिकाणी सकर्मक क्रियापदे असतात. यांना सकर्मक क्रियापदे म्हणतात, ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणतात. सो दॅट्स वाय कॉट अँड कॅरी, दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ ट्रान्झिटिव्ह वर्ब. इन अनदर काइंड, next kind is intransitive verbs. Intransitive verbs. So intransitive verb means अकर्मक क्रियापदे. अकर्मक क्रियापदे कसे असतात? तर या ठिकाणी पहा, सम एक्झाम्पल्स आहेत या ठिकाणी. आय स्टँड, मी उभा आहे, मी उभा राहिलो, मी उभा आहे किंवा राहिलो आहे. सो आय स्टँड अर्थ पूर्ण झालेला आहे. स्टँड हे या ठिकाणी वर्ब आलेला आहे. लीला स्विम्स, पोहते. सी गोज, ती जात आहे. दे प्ले, ते खेळतायत. ही प्लेज, तो खेळतो. या ठिकाणी स्टँड, स्विम्स, गोज, प्ले, प्लेज हे जे वर्ब आहेत, या वर्बनी अर्थ पूर्ण केलेला आहे सेंटेन्स. म्हणून त्यांना कशाची गरज नाही? ऑब्जेक्टची, कर्माची गरज नाही. म्हणून यांना म्हणतात अकर्मक क्रियापदे. हे कर्माशिवाय आलेले आहेत, कर्माची गरज नाही, कर्माशिवाय आलेले आहेत. सो दॅट्स वाय स्टँड, स्विम्स, गोज, प्ले, प्लेज, दीज वर्ब्स
can complete their meaning, complete the sentence meaning, and that's why they not need to object. So these type of verbs are intransitive verbs. सो लक्षात आलं, इंट्रान्सिटिव्ह वर्ब म्हणजे काय, अकर्मक, कर्माशिवाय आलेले आहेत, या ठिकाणी कर्मासहित आलेले आहेत, हा दोघातला फरक आहे. आणखीन एक गोष्ट मेन्शन करतो मी या ठिकाणी की आय स्टँड असं लिहिलंय, लीला स्विम्स असं लिहिलंय, सी गोज असं लिहिलंय, दे प्ले असं लिहिलंय आणि ही प्लेज असं लिहिलंय. म्हणजे काही ठिकाणी कर्माला आपण कशाची जोड दिली, सॉरी वर्बला आपण कशाची जोड दिली आहे, यस लावलेला आहे. का लावलेला आहे तो, तर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आणि सेकंड पर्सन आपण शिकलेलो आहोत. थर्ड पर्सन ज्या वेळेस येतात, थर्ड पर्सन सिंग्युलर ज्या वेळेस येतात त्यावेळेस कर्माला यस लावतात. आता हे स्वतंत्र सुद्धा आपण पाहणार आहोत, फक्त ते या ठिकाणी मी मेन्शन केलेलं आहे. Now, so third kind of verb is regular verbs, and also fourth kind of verb is irregular verbs. I wrote both the kinds of here because I want to compare them to each other, and also for your understanding I want to comparison between them. So what is difference between them and what are their personal, their individual speciality? Let's learn. रेग्युलर वर्ब्स मीन्स नियमित क्रियापदे, जे नियमानुसार त्यांचे फॉर्म्स बदलतात, नियमानुसार त्यांच्यामध्ये बदल होतो. आणि इरेग्युलर वर्ब्स मीन्स अनियमित क्रियापदे, ज्यांचा नियमानुसार फॉर्म बदलत नाही किंवा त्याच्यात बदल होत नाही. आता फॉर्म्स म्हणजे काय, तर वर्बचे 5 फॉर्म्स आहेत, ती गोष्ट अगोदर मेन्शन करतो अँड देन त्याच्यानंतर आपण त्यांचे एक्झाम्पल्स पाहूया. आय वॉन्ट टू फर्स्ट ऍड हिअर अबाउट देअर फॉर्म्स अँड देन वी विल लर्न नेक्स्ट एक्झाम्पल्स ऑफ them. So first form is V1, then V2, then V3, then V4 and then V5. These are 5 forms of verbs. Any verbs are divided into 5 forms. Forms म्हणजे रूपे आणि kinds म्हणजे प्रकार. आपण kinds पाहत आहोत, पण त्याच्यामध्ये आता forms शिकवत आहे. तर 5 forms आहेत, रूपे आहेत त्याचे. कोणती रूपे आहेत, फॉर एक्झाम्पल प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज. अँड हिअर वर्क, 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 वर्किंग, वर्क्स, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स. आता हे त्याचे 5 फॉर्म्स आहेत. काही म्हणाल काही पुस्तकांमध्ये 3 फॉर्म्स आहेत, काही पुस्तकांमध्ये 4 फॉर्म्स आहेत, आणि दॅट्स वाय असे पण नोंद असू शकते की 3 फॉर्म आहेत, 4 फॉर्म आहेत, परंतु आपण त्याचं वर्गीकरण हे 5 फॉर्म मध्येच करत असतो. काही पुस्तकामध्ये काय केलेलं आहे, तो हा जो 5वा फॉर्म आहे ना, तो इथेच दिलेला आहे, V1/V5, किंवा प्लेला यस लावलं की तो झाला 5वा फॉर्म. आता फर्स्ट फॉर्म अँड फिफ्थ फॉर्म हे प्रेझेंट टेन्स मध्येच असतात, सो त्याच्यात फरक नाही, तर प्रेझेंट मध्येच असतात. मग बदल काय, तर बदल हा आहे, तिथे यस लागलेलं. यस का लागलेलं आहे, तर ही, सी, इट, Gopal, Sita, tree. These are representatives of fifth form किंवा third person singular nouns, pronouns. These are representatives of. मग ज्यावेळेस he, she, it, गोपाल, सीता किंवा ट्री अशा प्रकारचे जे प्रोनाउन किंवा नाउन असतील तर त्या ठिकाणी फिफ्थ फॉर्म वापरतो आपण. अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म वापरतो आपण. आणि हा असतात दोन्ही फॉर्म कशामध्ये असतात, तर हे कशामध्ये असतात, प्रेझेंट टेन्स मध्येच असतात. नाव सेकंड जो फॉर्म आहे, याला फर्स्ट फॉर्मला आपण बेसिक वर्ब सुद्धा म्हणतो, बेसिक वर्ब आहे. आणि त्यानंतर सेकंड फॉर्म जो आहे तो सेकंड फॉर्म आहे पास्ट फॉर्म, त्याचं भूतकाळी रूप आहे त्या वर्बचं. मग प्ले, वर्क, टॉक. आणि थर्ड फॉर्म जो आहे त्याला आपण प्रेझेंट पार्टिसिपल असं म्हणतो. पार्टिसिपल मीन्स, पार्टिसिपल म्हणजे काय, तर पार्टिसिपल हे एक प्रकारचं विशेषणच आहे, व्हर्बल ऍडजेक्टिव्ह आहे. पार्टिसिपल मीन्स व्हर्बल ऍडजेक्टिव्ह आहे, एक प्रकारचं विशेषण आहे, त्याचं ते रूप आहे पुढचं, म्हणजे क्रिया भूतकाळी धातू साधित रूप आहे. मग V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, आणि V4 जे आहे ते V4 तुम्हाला माहिती आहे की ING प्रत्यय लावतो आपण कशासाठी, बेसिक वर्बला, तेव्हा V4 होतो. V4 म्हणजेच त्याला दुसऱ्या शब्दात आपण असं म्हणू शकतो की तो आहे प्रेझेंट पार्टिसिपल. वी कॅन से दिस एक्झाम्पल इज प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि हे पास्ट पार्टिसिपल. अँड देन फिफ्थ मी सांगितलेलं आहे. सो या 5 फॉर्म मध्ये काय डिवाइड होतं,
वर्बचे फॉर्म्स डिवाइड होतात. 5 फॉर्म मध्ये वर्ब डिवाइडेड होतात. सो मग या ठिकाणी एक लिंक दिसते बघा तुम्हाला की प्लेड आहे, वर्कड आहे, टॉक्ड आहे. नियमित रूपाने त्यांच्यामध्ये बदल झालाय. त्यांना आपण रेग्युलर वर्ब्स असं म्हणतो, नियमित क्रियापदे म्हणतो. आणि ज्यांच्या फॉर्म मध्ये नियमित पद्धतीने बदल होत नाही, फॉर एक्झाम्पल रिंग, रॅन, रन, रिंगिंग, रिंग्स, राईट, रोट, रिटन, रायटिंग, राइट्स, टेक, टूक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. These type of examples. For example, आणखीन याच्यासारखे डू, डज, डू, डीड, डन, डुईंग आणि डज यासारखे एक्झाम्पल्स जे आहेत ते आपल्याला अनियमित क्रियापदे आहेत. कोणत्याही नियमानुसार त्यांच्या रूपामध्ये बदल होत नाही, त्यांच्या फॉर्म मध्ये बदल होत नाही. दॅट्स व्हाय वी से these are irregular verbs and these are regular verbs. Now next kind of, so fifth kind is main verbs. Main verbs means मुख्य क्रियापदे and sixth one is auxiliary verbs or we can say helping verbs. Means in Marathi we can say सहाय्यकारी क्रियापदे. I wrote both the kinds here because I want to once again comparison between to them and also for your understanding I want to compare them with each other. So main verb means मुख्य क्रियापदे. तर मुख्य क्रियापदे म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल आय रोट हिअर 2 एक्झाम्पल्स. यू कॅन लुक हिअर, ऑब्झर्व these examples, then you will be definitely find what type of main verbs and how we can say these are main verbs. So first one is I read a book. Here read, and in other sentence he swims in the pond. In those sentence, in the first sentence I use read, in other sentence I use swim. These are verbs, but they not need to support any other verb or any other auxiliary verb or helping verb. That's why we say these are main verbs, because they complete their meaning as well as they complete their own sentence. They did not need any type of help to others or helping verbs. That's why we say these are main verbs. So read आणि swim हे main verb आहे. ते एकटेच येतात, त्यांना मदतीची गरज नाही आणि एकटेच आल्यामुळे ते वाक्याचा अर्थही पूर्ण करतात. वाक्यामध्ये ते एकटेच वर्ब असतात, तेव्हा त्यांना आपण मेन वर्ब म्हणतो. Then other kind is auxiliary verbs or helping verbs. Means सहाय्यकारी क्रियापद. आता now look here, I wrote also 2 examples here. Here Sita is reading a book. Now reading and is दोन वर्ब या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि लास्ट वन इज the tortoise had won the race. Here also had and won हे दोन वर्ब आलेले आहेत. तर या ठिकाणी काय होतंय, जे रीडिंग आहे ना, रीडिंग मीन्स रीड हा बेसिक वर्ब आहे. ओन मीन्स विन हा बेसिक वर्ब आहे. त्याच्या जोडीला एक वर्ब आलेला आहे, इज आणि हॅड. पहिल्या सेंटेन्स मध्ये इज आलाय, दुसऱ्या सेंटेन्स मध्ये हॅड आलाय. सो इज रीडिंग अँड हॅड ओन या ठिकाणी इज ने आणि हॅड ने मेन जे वर्ब आहे, मेन वर्ब रीड, विन यांना मदत केलेली आहे. सो दॅट्स वाय त्यांना आपण ऑक्झिलरी वर्ब्स किंवा हेल्पिंग वर्ब्स असं म्हणतो, सहाय्यकारी क्रियापदे म्हणतो. बिकॉज इज अँड हॅड also helps to read and own or win. So that's why these are examples of auxiliary verbs. And you know friends, there are so many types of auxiliary verbs. Auxiliary verbs have 24 examples. Means in English, helping verb or auxiliary verbs are 24. 24 auxiliary verbs are in English. There are also two kinds of auxiliary verbs, primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. Primary auxiliary verb आणि modal auxiliary verb अशा प्रकारचे दोन प्रकार आहेत. मग modal auxiliary verb मध्ये 13 शब्द येतात किंवा auxiliary verb येतात
आणि प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब मध्ये 11 शब्द येतात किंवा उदाहरणे येतात किंवा वर्ब येतात. 24 चा असा डिवाइड केलेला आहे. मग प्रायमरी मध्ये am is are, have has had, was were आणि do does did हे 11 येतात. तर मॉडेल ऑक्झिलरी मध्ये can could, shall should, then will would, may might must, ought to, then need, dare, and one more is used to. These are 13 examples in modal auxiliary and 11 examples in primary auxiliary. So these 24 examples are included in auxiliary verbs or helping verbs. हा लेसन आपण सेपरेट पण व्हिडिओ घेणार आहोत त्याच्यावर, त्याच्या युसेसवर. देर आर uses, kind of uses of auxiliary verbs and helping verbs. So that's the today's lesson about verb and kinds of verbs and also definition of verbs. Friends, we learn about verbs, its definition and its kinds today. So thank you, keep watching, subscribe and like to my channel. Thank you.